Hello dear students, let us continue the next bit of human health and diseases. So in the previous video I explained about the diseases caused by fungi and one protozoan disease, that is amoebiasis. The ringworm is caused by fungi and amoebiasis is caused by protozoan Entamoeba histolytica. The one more protozoan disease which is very important from the point of examination, that is malaria. Let us move to the details of malaria. Malaria is protozoan disease and it is caused by three different species of Plasmodium. Plasmodium is genus name. The three different species of Plasmodium are causing malaria. One is Plasmodium vivax, Plasmodium malaria, and another is Plasmodium falciparum. So all the three are causing malaria. The very commonly infecting one is Plasmodium vivax. The Plasmodium, it is belonging to the group of protozoan. Remember this statement. And Plasmodium, this has got three different species: vivax, malaria and falciparum. All the three are able to cause the malaria, and particularly Plasmodium falciparum. This Plasmodium species, it causes malignant malaria. E Plasmodium species, particularly Plasmodium falciparum, ಈ ಸ್ಪೀಸೀಸು ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಮಲೇರಿಯಾನ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಲೇರಿಯಾ. ಈವನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೆಟಲ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಡೆತ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಬಂದರೆ ಸಾಯಂಗಿಲ್ಲ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದ. ಬಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಫ್ಯಾಲ್ಸಿಪ್ಯಾರಮಿಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ if the individual is suffering with malignant malaria, this will be serious and even it is fatal also. Remember, name the causal organism of malignant malaria. The malignant malaria is caused by Plasmodium falciparum. So this is about the causal organism. Then, which organ of the body are affected? Particularly liver and RBCs. In the human body, the Plasmodium multiplies in the liver and RBC. And again, the interesting fact is the transmission of this parasite or the pathogen, it occurs through the female Anopheles mosquito. Most of the time Anopheles ಅಂತ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗು ಹಾಗೆ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ Anopheles. Female Anopheles mosquito is the vector in the spreading of the malaria. The malarial parasite, that is Plasmodium vivax, it is commonly spread through the mosquito, and the mosquito is female Anopheles mosquito. Say for example, a person is suffering with malaria. ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಅಂಥವರಿಗೆ ಈ ಫೀಮೇಲ್ ಎನೋಫೆಲಿಸ್ ಮೊಸ್ಕಿಟೋ ಬೈಟ್ ಆಗಿ ಆ ಫೀಮೇಲ್ ಎನೋಫೆಲಿಸ್ ಮೊಸ್ಕಿಟೋ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೈಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಸ್ ದ Plasmodium vivax. Therefore, vector in the transmission of malaria is female Anopheles mosquito. So here is the picture of female Anopheles mosquito. This is the vector in the transmission of malarial parasite.
ಮಲೇರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟನ್ನು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾವುದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತದಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ the female Anopheles mosquito. So this is about mode of transmission. Then what are the symptoms of malaria? ಈ ಮಲೇರಿಯಾ ಬಂದರೆ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನಿರ್ತಾವೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸು ಡಿಸೀಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಿ. ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್, ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್, ನಿಮೋನಿಯಾ, ದೆನ್ ಅಮೀಬಿಯಾಸಿಸ್, ಅಸ್ಕೇರಿಯಾಸಿಸ್, ಎಲೆಫೆಂಟೈಸಿಸ್, ದೆನ್ the ringworm. Now you are studying about malaria. ಹೆಡ್ಏಕು ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಹೆಡ್ಏಕ್ ಒಂದೇ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಲೇರಿಯಾ ಅದ ಅಂತಲ್ಲ, ಇದರ ಜೊತೆಗೇನೂ ಕೆಲವು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಆರ್ ಹೆಡ್ಏಕ್, ನಾಸಿಯಾ, ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನಿಗೆ ನಾಸಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಪೇನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. Very important symptom of the malaria is feeling of chill and shivering followed by fever recurring every 3 to 4 days. What it means? The main symptom of the malaria, ಚಳಿ ಬಂದು ಮೈಯೆಲ್ಲ ಶಿವರಿಂಗ್ ಆಗೋದು, ನಡುಕ ಉಂಟು ಮಾಡೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಫೀವರ್. ಚಳಿಯಾಗಿ ಮೈ ನಡುಕ ಉಂಟಾಗಿ ಜ್ವರ ಬರೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, 3 to 4 ಡೇಸಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಗಳು ರಿಪೀಟ್ ಆದರೆ ದೆರ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಈಸ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ಮಲೇರಿಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೀಕ್, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟೆಡ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ಒಂಥರ ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎನೇಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಎನೇಮಿಕ್ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಲೇರಿಯಾ ಮೇ ಸೆಕೆಂಡರಿಲಿ ಕಾಸ್ ದ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಿವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿವರ್ದ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ಅಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಇಫ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಇಟ್ ಮೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ enlargement of liver and spleen. So these are the symptoms with respect to malaria. Then here one more image you can see the malarial parasite Plasmodium within the RBC. This is called signet ring stage. ಇದನ್ನು signet ring stage ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. In the permanent slide you can see the same image, and this is part of your practical study also. ಅಲ್ಲೇ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸ್ಲೈಡನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಮಲೇರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟದ್ದು. ಇಲ್ಲೇನು ನಿಮಗೆ ಇವು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ RBCs. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇ ಆರ್ ಬೈಕಾನ್ಕೇವ್ ಇನ್ ಶೇಪ್. ಈ RBC ಒಳಗಡೆಗೆ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಮು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸಿಗ್ನೆಟ್ ರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಲೇರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ Anopheles mosquito which is vector in the spreading of malaria from infected person to healthy person. This is about introductory part. Then moving to the next one. This is very important for exam. Life cycle of malarial parasite. ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಟೈಟಲ್ ಒಳಗೂ ಕ್ವಶನ್ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ಚೇಂಜು ಮಾಡಬಹುದು. Explain the life cycle of malarial parasite or write the schematic representation of malarial parasite or the Plasmodium vivax ಅಂತಲೂ ಕೇಳಬಹುದು. ಮಲೇರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಹೆಂಗದ, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಮಲೇರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್. The malarial parasite, that is Plasmodium, it requires 2 hosts. ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಜೊತೆಗೇ ಬರೋ ಅಂಥದ್ದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್?
disease causing organism is called pathogen. Disease causing organism ಗೆ pathogen ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ನು ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ದ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಡಿಸೀಸನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ತನ್ನ ನಂಬರನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತದೆ, ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲಿ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್, ದೇ ಶೋ ದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಏನಾರೇ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ತನ್ನ ಬಾಡಿ ಒಳಗೂ ಚೇಂಜಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಸಿಟಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ parasite. So host is the organism which provides every basic requirement to the parasite, and in turn parasite causes disease. So parasite ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಸೇರ್ಕೋತದ ಅದನ್ನು ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಮಿಂದ ಡಿಸೀಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಮಲೇರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಗೆ ತನ್ನ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ 2 ಹೋಸ್ಟ್ಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಈಸ್ Anopheles mosquito. So once again I would like to remind here the female Anopheles mosquito. To complete the life cycle, the malarial parasite requires 2 hosts. One is human and another is Anopheles. Then question is, ಯಾಕೆ 2 ಹೋಸ್ಟ್ಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ? Why there is requirement of 2 hosts to complete the life cycle of malarial parasite? Because half of the life cycle, asexual part of the life cycle, it is completed in the human body, and sexual part of the life cycle is completed in the mosquito body. ಒಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ 2 ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟು ಬರೀ ಎಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅನೋಫೆಲಿಸ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ದ parasite requires 2 hosts. One is human and another is Anopheles. Remember, in which host the Plasmodium or malarial parasite completes its sexual life cycle. ಯಾವ ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಮಲೇರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟು ತನ್ನ ಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎನೋಫೆಲಿಸ್, ಫೀಮೇಲ್ ಎನೋಫೆಲಿಸ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ. ಈ ಫೀಮೇಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಡೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಬೇಕು. ಫೀಮೇಲ್ ಎನೋಫೆಲಿಸ್ mosquito, and asexual part of the life cycle is completed in the human body, so that the parasite requires 2 hosts to complete its life cycle. One is human and another is Anopheles, female Anopheles mosquito. So let us move to the details. Plasmodium enters the human body as sporozoite, which is infectious form through the bite of the female Anopheles mosquito. Let me clear this statement. ನಾನು ಆಗಲೇನೋ ಹೇಳಿದೆ, ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲೇರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತದ ಅಂಥವ್ರ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಈ ಸ್ಪೋರೋಝೋವೈಟ್ಗಳು ಅಂಥವ್ರ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಗೆಮೆಟೋಸೈಟ್ಗಳು ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಆ ಗೆಮೆಟೋಸೈಟ್ಗಳು ದೆ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫೀಮೇಲ್ Anopheles mosquito when the mosquito bites to the infected person. I hope you are getting my point. Let me clear it once again. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲೇರಿಯಾದಿಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವನ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಗೆಮೆಟೋಸೈಟ್ಗಳು ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ. ಯಾವಾಗ ಫೀಮೇಲ್ Anopheles mosquito ಮಲೇರಿಯಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಂಥ
ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ನಿಗೆ ಬೈಟ್ ಮಾಡ್ತದ, ಕಚ್ಚುತ್ತದ, ಅದು ಏನು ಸಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತದ? ಇಟ್ ಸಕ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್. The Anopheles mosquito is sucking the blood of infected person who is already suffering with malaria. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ಲಡ್ದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಸೇರ್ಕೊಳಿಕತ್ತಾವ? ಈಗ ಗೆಮೆಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಲಿಕತ್ತಾವ. ವೇರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟರ್ಡ್? ನೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಬಾಡಿ. ಆ ಗೆಮೆಟೋಸೈಟ್ಗಳು ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಎನೋಫಿಲಿಸ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಬಾಡಿ ದೇರ್ ಆಕರ್ಸ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರೋಝೋವೈಟ್ಸ್. ಆ ಫೀಮೇಲ್ ಎನೋಫೆಲಿಸ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಈ ಸ್ಪೋರೋಝೋವೈಟ್ಸು ತಯಾರಾಗಿ ಕೂತ್ಕೋತಾವ. ಅಂಥ ಎನೋಫೆಲಿಸ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್, ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಮಲೇರಿಯಾದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬೈಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆವಾಗ ಅದರದ್ದು ಸಲೈವ ಜೊತೆಗೆ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಿಂದ ಈ ಸ್ಪೋರೋಝೋವೈಟ್ಸು ಯಾರ ಬಾಡಿ ಸೇರ್ಕೋತಾವ? ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಬಾಡಿ ಸೇರ್ಕೋತಾವ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾನ್? ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಮ್ದು ಯಾವ ಸ್ಟೇಜು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಥವಾ ಮಲೇರಿಯಾನ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತದ? ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೋರೋಝೋವೈಟ್. ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ infects human? The answer is sporozoites. Where they are accumulated or where they are present. Sporozoites are collected in the salivary glands of female Anopheles mosquito. And remember, the sporozoites are the product of sexual reproduction. When gametocytes fuse with each other, gametes fuse with each other, it gives rise to the formation of sporozoites, and these sporozoites are collected in the salivary glands of female Anopheles mosquito. When that female Anopheles mosquito having sporozoites in its salivary glands, it bites a healthy person. Healthy person gets infection of malaria. Therefore ಸ್ಪೋರೋಝೋವೈಟ್ ಸ್ಟೇಜು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತದ? ಮಲೇರಿಯಾನ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತದ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾಸಸ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಡಿಗೆ ಫೀಮೇಲ್ ಎನೋಫೆಲಿಸ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಬೈಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗದು ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಸ್ಪೋರೋಝೋವೈಟ್ಸನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, what happens next? Already the sporozoites are injected into the body of a healthy person through the biting of a female Anopheles mosquito. ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಗ? This sporozoite initially multiply within the liver cells. ಆ ಬಾಡಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದಂಥ ಸ್ಪೋರೋಝೋವೈಟ್ ಇನ್ ದ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಬಾಡಿ, ವೇರ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಬ್ಲಡ್, ಅದು ರಕ್ತದೊಳಗೆ ಹರಿದಾಡ್ಕೋತ ಯಾವುದನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ? ಹೋಗಿ ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ದ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದೇರ್ ರೆಪ್ಚರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್, the sporozoites through the blood, they reach the liver cells, there they undergo multiplication. ಅಲ್ಲಿನೂ ಎಸೆಕ್ಚುವಲಿನೇ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾವ. ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಬರ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ಪೋರೋಝೋವೈಟ್ಸು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಆ ಬಂದಂಥ ಸೆಲ್ಸು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಏನನ್ನು ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ? RBCಗಳನ್ನು ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದೇ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಎಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್? ಈ ಸ್ಪೋರೋಝೋವೈಟ್ದಿಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದಂಥ ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಕಂಟಿನ್ಯೂವಸ್ಲಿ RBCs ಆರ್ ರಪ್ಚರಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ
ದ ಒನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಅನೆಮಿಕ್. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಡ್ಯೂ ಟು ದ ರಪ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿಸ್. ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಕಾರ್ಪಸ್ಕಲ್ಸ್ ರಪ್ಚರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. The rupture of RBCs is associated with release of toxic substance called hemozoin. You need to remember this term, very important. This is very important and compulsorily you need to remember this particular term. ಯಾವಾಗ RBC rupture ಆಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೀಮೋಝೋಯಿನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೀಮೋಝೋಯಿನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ರಪ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಇನ್ ಮಲೇರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಮಲೇರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಆರ್ ಬಿ ಸಿಗಳು ರಪ್ಚರ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ರಪ್ಚರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಹೀಮೋಝೋಯಿನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟರ್ಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೀಮೋಝೋಯಿನ್. And the hemozoin is responsible for chill and high fever recurring every 3 to 4 days. Again the same point. The very important symptom of the malaria ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ? chill, shivering followed by fever recurring every 3 to 4 days. ಯಾರಿಗೆ ಮಲೇರಿಯಾದಿಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಚಳಿಯಾಗಿ ಮೈ ನಡುಕ ಉಂಟಾಗಿ ಜ್ವರ ಬರ್ತಾವ. ಅದು 3 to 4 days ಇಂಟರ್ವಲ್ ಒಳಗೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೀಮೋಝೋಯಿನ್. ದ ಹೀಮೋಝೋಯಿನ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈ ಫೀವರ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ 3 to 4 days. ಯಾಕೆ ಮಲೇರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಚಳಿ ಮತ್ತು ಜ್ವರ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಬರ್ತದ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೀಮೋಝೋಯಿನ್. ವೈ ದಿಸ್ ಹೀಮೋಝೋಯಿನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ? ಡ್ಯೂ ಟು ದ ರಪ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ರಪ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿಸ್? ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮಲೇರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್. ಯಾವಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗೆ ಹೀಮೋಝೋಯಿನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಕ್ಕೋದು ಹೋಗ್ತದೆ, ದ ಪೇಷಂಟ್ ಫೀಲ್ಸ್ chill and it is followed by fever. ಹಿಮೋಝೋಯಿನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಚಳಿ ಅನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಡಿ ಶಿವರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಹೈ ಫೀವರ್. ದೆನ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ the parasite enter into the body of Anopheles mosquito during biting and sucking blood. Further development takes place in the body of Anopheles mosquito. ಏನಾಯಿತು? ಸ್ಪೋರೋಝೋವೈಟ್ ಥ್ರೂ ದ mosquito bite it has entered the healthy person body and through the blood the sporozoites they have reached the liver cells, undergo the multiplication. Once again they burst the liver cell, the sporozoites are released and they infect the RBCs. Even in the RBC also they undergo the multiplication and RBCs are also ruptured once the multiplication is completed. Rupturing of the RBC is related with the release of toxic substance called hemozoin and it is responsible for chill and high fever recurring every 3 to 4 days. So ಈಗ ಸ್ಪೋರೋಝೋವೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತದೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತವ? ಗೆಮೆಟೋಸೈಟ್ಸು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತವ. ಒನ್ಸ್ ದ ಆರ್ ಬಿ ಸಿಸ್ ಆರ್ ರಪ್ಚರಿಂಗ್ ಆರ್ ರಪ್ಚರ್ಡ್, ಅಲ್ಲೇ ಗೆಮೆಟೋಸೈಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತದಂತ ಅರ್ಥ. ಗೆಮೆಟೋಸೈಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಂಥ
ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಲೇರಿಯಲ್ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಫೀಮೇಲ್ ಎನೋಫಿಲಿಸ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಬೈಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಕಚ್ಚಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎನೋಫಿಲಿಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದ ಮಲೇರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್. ಅನ್ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಂತ. ಅದರದ್ದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು? ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಕ್ಕಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಅದು ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಫುಡ್ ಸಂಬಂಧ ಮನುಷ್ಯನ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಸಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಈಗ? ಗ್ಯಾಮೆಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರೀಡ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೀಗ? ಎನೋಫಿಲಿಸ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಬಾಡಿನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ದ ಫೀಮೇಲ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್, it takes up the gametocytes with blood meal. ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಲೇರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ನಿಗೆ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಬೈಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನ್ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಮೀಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಸೈಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ, ಈಗೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಫೀಮೇಲ್ ಎನೋಫಿಲಿಸ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ. The formation of gametes occur from the gametocytes and they undergo fertilization. It is taking place in the intestine of mosquito and the zygote develops further to form thousands of sporozoites. Again we have come to the same point. ನಾ ಎದರಿಂದ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ? The stage that infects the human is sporozoite. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಮದ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜು ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಸ್ಪೋರೋಝೋವೈಟ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೇಜು ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಹೊಳ್ಳಿ ಆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳು ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ದ ಸ್ಪೋರೋಝೋವೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಯಾವ? ಇನ್ ದ intestine, and these sporozoites they migrate to the salivary gland. ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಪೋರೋಝೋವೈಟ್ಸು ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾವ? ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸಿಗೆ ಸೇರ್ಕೋತಾವ. ಸೊ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಎನೋಫಿಲಿಸ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ whose salivary gland contains sporozoites, if it bite to another human, ಅಂಥ ಒಂದು ಫೀಮೇಲ್ ಎನೋಫಿಲಿಸ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಯಾವ ಮಾಸ್ಕಿಟೋದು ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಪೋರೋಝೋವೈಟ್ಸ್ ಅವ, ಅದೇನಾರ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ದ ಸ್ಪೋರೋಝೋವೈಟ್ಸ್ and the person will get the infection. ಆವಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಲೇರಿಯಾದ್ದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ. ದ asexual reproduction is completed in the human body and sexual life cycle is completed in the mosquito body. So these are the these are the points with respect to the study of life cycle of malarial parasite Plasmodium vivax. So let me explain the life cycle in detail. Before going to the schematic representation, compulsorily you need to make the practice of life cycle of malarial parasite, and let me inform you the diagrams must be from the NCERT book only. If you make the practice of other diagrams, those diagrams won't attract any marks. Please make the practice of diagrams which are given in our NCERT biology book. Hope it is clear for you. So moving to the explanation of the life cycle of malarial parasite schematically. So when mosquito bites human, let us not concentrate on another, but ನೀವು ಇದು ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಬರೀರಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನಿಗೆ ಅದು ನನಗೆ ನೀಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳಿಕತ್ತಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಯಾವಾಗ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪೋರೋಝೋವೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್
ಅದು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೈಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನಾಗ್ತವ? The sporozoites are injected. So this is Anopheles mosquito. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರದ್ದು ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗೆ ಏನವ? ಸ್ಪೋರೋಝೋವೈಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಏನು ಮಾಡಿರಬೇಕು? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಲೇರಿಯಲ್ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಕಚ್ಚಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ವೆನ್ ದ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಬೈಟ್ಸ್ ಅನದರ್ ಹ್ಯೂಮನ್, ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಬೈಟ್ ಮಾಡ್ಯದ? ಮಲೇರಿಯಾ ಇರೋ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಬೈಟ್ ಮಾಡ್ಯದ. ಅದರದ್ದು ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನವ? ಸ್ಪೋರೋಝೋವೈಟ್ಸ್ ಅವ. ಅಂಥ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ನಿಗೆ ಕಚ್ಚಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ದಿಸ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಈಸ್ ಬೈಟಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಸೊ ದ ಸ್ಪೋರೋಝೋವೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ. ಈ ಮಾಸ್ಕಿಟೋದು ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗಿದ್ದಂಥ ಸ್ಪೋರೋಝೋವೈಟ್ಸು ಯಾರ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಬಂದು? ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ. ವೇರ್ ದೇ ಮೈಗ್ರೇಟ್, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾವಂತ ಹೇಳಿದೆ? ದೀಸ್ ಸ್ಪೋರೋಝೋವೈಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಬ್ಲಡ್ ದೇ ರೀಚ್ ದ ಲಿವರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲಿವರ್. ಲಿವರಿಗೆ ಈ ಸ್ಪೋರೋಝೋವೈಟ್ಸು ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾವ. ಎದಕ್ಕೆ? ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಎಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ? ದ liver cells, you can clearly see here, the parasite reproduces asexually in the liver cells, bursting the cell and releasing into the blood. ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ಸಿಗೆ ಹಿಪ್ಯಾಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಹಿಪ್ಯಾಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಈ ಸ್ಪೋರೋಝೋವೈಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ multiple fission. The plasmodium is example for organism showing the multiple fission. Binary fission ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಂಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಿಷನ್. ಈ ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್ನಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಮೀಬಾ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಹಂಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಿಷನ್ನಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಮ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಿಷನ್ ಈಸ್ carried out in the liver cell and it is type of asexual reproduction. ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಒಳಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಸರುಗಳು ನೆನಪಿರಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಟ್ರೈ ಟು read the completed topics again and again so that the subject will be very easy for you. ಅದರ್ವೈಸ್ ಒಂದೇ ಸರಿ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋ ಟಾಪಿಕ್ಗಳನ್ನು ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಓದ್ರಿ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋದು ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಿದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ಯದ. ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಬರ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ರಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸ್ಪೋರೋಝೋವೈಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿದ್ದು ಹೊರಗೆ ಬಂದಾವ. ಎಲ್ಲಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಿದು? ಆಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ human body. Then what happens? These released sporozoites, now they infect the RBCs, red blood cells. ಮೊದಲು ಅನೋಫೆಲಿಸ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಸ್ಪೋರೋಝೋವೈಟನ್ನು ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಡಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ವೆನ್ ಇಟ್ ಬೈಟ್ಸ್. ಆ ಸ್ಪೋರೋಝೋವೈಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಯಿತು? ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿ ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಬರ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ಪೋರೋಝೋವೈಟ್ಸು ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬಂದದ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ನೌ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ RBCs. Inside the RBC also it completes the asexual reproduction and it results in the rupturing of RBCs. RBCಗಳಿಗೆ rupture ಮಾಡ್ತದ. What happens? When RBC is ruptured, it secretes a chemical called hemozoin which is responsible for chills and fever during the malaria. So RBC ಇಂದ ಏನು ಸೆಲ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾವ, ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಸೈಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಯಾವ ಇವು? ದೇ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ female and some of them are male and all of them are gametocytes, that is gamete producing cells. ಎಲ್ಲಿದು ಬಂತಿದು?
ಆಫ್ಟರ್ ರಪ್ಚರಿಂಗ್ ದ RBC. ದೆನ್ ಈ ಗೆಮೆಟೋಸೈಟ್ಸ್, ಇದನ್ನೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು. ಈ ಗೆಮೆಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಯಾರ ಬಾಡಿ ಒಳಗವ? ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಪೋರೋಝೋವೈಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಆ ಮಲೇರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟು ಅಂದರೆ ಈ ಅನೋಫಿಲಸ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಕಚ್ಚಿ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಸ್ಪೋರೋಝೋವೈಟ್ ಹೋಗ್ಯಾವಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಯದ? ಈಗ ಗೆಮೆಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಯದ. The female mosquito takes up the gametocytes with blood meal. ಆ ಮಲೇರಿಯಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ನಿಗೆ ಈಗೊಂದು ಫೀಮೇಲ್ ಎನೋಫೆಲಿಸ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಬೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಕಚ್ಚಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದು ಏನು ಸಕ್ ಮಾಡ್ತದ? ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಸಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಸೈಟ್ಸ್. ಅನ್ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಮೀಲ್. ಅದು ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಸಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್, ಬಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಲಡ್ it is carrying gametocytes. Then what happens? These gametocytes, so here you can see, ಇದು ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತು? ಅನೋಫಿಲಿಸ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಈ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ನಿಗೆ ಕಚ್ಚಿತು. ಈಗ ಈ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ನಿಗೆ ನಾ ಏನಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ? ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ಈ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಯಾವ? ಈಗ ಗೆಮೆಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಇಂಥ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ನಿಗೆ ಈ ಫೀಮೇಲ್ ಎನೋಫಿಲಿಸ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಕಚ್ಚಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಎದಕ್ಕೆ? ಜಸ್ಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಬ್ಲಡ್, ಟು ಸಕ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಹೀರ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ಯದ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈಟಿಂಗ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್. ಬಟ್ ಬ್ಲಡ್ಡದ ಜೊತೆಗೆ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಸೈಟ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೌ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಬ್ಲಡ್ ಮೀಲ್ they have entered the mosquito body. So here comes mosquito as host. ಈಗ ಆ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಸೈಟ್ಸು ಈ ಎನೋಫಿಲಿಸ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಬಾಡಿನ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾವ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಬಾಡಿ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಕರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು the formation of once again sporozoites. Gametocytes gives rise to the formation of gametes. They undergo the fertilization. So once the fertilization is completed, which structures are produced? Sporozoites are produced. ಈ ಸ್ಪೋರೋಝೋವೈಟ್ಸು ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಮಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾವ? ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್? ದೇ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಈ ಸಲೈವರಿ ಅನಾಫಿಲಿಸ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋದ್ದು ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗೆ ಈಗ ಸ್ಪೋರೋಝೋವೈಟ್ಸ್ ಅಕ್ಯುಮಿಲೇಟ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಇಂಥ ಫೀಮೇಲ್ ಅನೋಫಿಲಿಸ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಯಾವುದರ ಹೆಲ್ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ನಿಗೆ ಬೈಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ, in the human body it injects the sporozoite. Through the blood it reaches the liver, undergo the multiplication. The parasite is released by bursting the liver cell and then they infect the RBC. RBCs are ruptured, releasing the gametocyte. When female mosquito bites a infected person, along with the blood meal it sucks or it carry the gametocytes. They undergo fertilization in the body of female mosquito. Once again it gives rise to the formation of sporozoites which are accumulated in the salivary gland. Like this, half part of the life cycle is completed in the human body as a host and it is asexual part, and half life cycle is completed in the mosquito body. It is sexual life cycle. Like this, the malarial parasite completes its life cycle. You need to make the practice of schematic representation of life cycle of the malarial parasite as it is given in the NCERT bio book. And one more image you can see here. Yes, this is
ದ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರೋ ಅಂಥ ಇಮೇಜನ್ನು ಹಾಕಿನಿ. ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ? ಎಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಿಯರ್ ದ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ in the mosquito body and they gives rise to the formation of sporozoites, and these sporozoites are collected in the salivary glands. When this mosquito infects, when it bites to human, here it is shown, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಈ ಮೊಸ್ಕಿಟೋ ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅದರದ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನವ ಸ್ಪೋರೋಝೋವೈಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವ. ಆ ಸ್ಪೋರೋಝೋವೈಟ್ಸು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಲಿವರನ್ನು ಸೇರ್ಕೋತಾವ. ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರ್ತಾವ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೀರೋಝೋವೈಟ್. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೋರೋಝೋವೈಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ it is merozoite, and which is infecting the RBC it is tropozoite, and larger one is microgametocyte, smaller one is microgametocyte and larger one is megagametocyte. Not these terms are not necessary to remember. ನಮ್ಮದು ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟದ ಅಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ರಿಮೆಂಬರ್ the stage of the plasmodium which infects the human is sporozoite. Hope this explanation is clear for you people, and try to surely you need to make the practice of the schematic representation of life cycle of the malarial parasite. Thank you.